ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಅನಧಿಕೃತ ಟೋಲ್, ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳೆಯ ನಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೋಲನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರವು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಲು 50 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 25 ರೂಪಾಯಿ, 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 85 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿ. ഈ 22 കിലോമീറ്റർ നടുവെ 250 രൂപയಷ್ಟು ഹകല് കൊള്ള ഓടിയുವಂತ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ സമരമാണ്. ഇവിടെയുള്ള നീതിപീഠത്തിനറിയാം, ഇവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കറിയാം, ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കറിയാം ഇത് ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ്. അനീതിക്കെതിരെയുള്ള അന്യായമായ ഈ ടൂൾ ബോത്തിലുള്ള സമരമാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ അധികാരികൾ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ BJP ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವು ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರು ಈ ಟೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿರದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೋಲ್ ಎಂಬ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ UDFನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕುಂಬಳೆ ಸಮೀಪದ ಆರಿಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಅನಧಿಕೃತ ಟೋಲ್, ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳೆಯ ನಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೋಲನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರವು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟೋಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಲ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಬೇಕು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು 8 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೇಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಈ ಟೋಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಮುಂಚೆ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳೇ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದಂಥ ಕೇಸಿನ ನಡುವೆ ಈ ಟೋಲನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಬುದು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಹಲವು ಇದರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಲು 50 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 25 ರೂಪಾಯಿ, 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 85 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡುವೆ 250 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಗಲು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ BJP ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವು ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕೇಸುಗಳು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಈ ಬದಿಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AK ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಎಸಗಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟೋಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಮರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಂಧುಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ, ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಟೋಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಬಂದರು, ಎಂಥ ಬಂದರು, ಈ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಟೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿರದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೋಲ್ ಎಂಬ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಟೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. 5 ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ದಕ್ಕಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕೇಸುಗಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ 4 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ಕರ್ಲ ಅವರೇ 5 ಕೇಸ್ ಇದೆ. MLAಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 500ರಷ್ಟು ಪೊಲೀಸನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AK ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಸಮೇತ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಭರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಮನಿಸಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ഞാൻ അഷ്റഫ് കർല, കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. ആരിക്കാടിൽ അന്യായമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ അനധികൃത ടോൾ ബൂത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ നീണ്ട 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്കള വരെയുള്ള 38 കിലോമീറ്റർ റീച്ചിൽ ഒരു ടോൾ ബൂത്ത് വരുന്നു എന്നറിയുകയും ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ള ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള റീച്ചിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു താൽക്കാലിക ടോൾ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA AK അഷ്റഫ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ആ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരുപാട് സമരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സമരവുമായി ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ സമരസമിതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമൊക്കെ അതിന് സഹകരിക്കുമ്പോഴും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന BJP ഈ സമരത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്ന ഒരു പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കണ്ടത്. അതിനുശേഷം ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ടോൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ കുമ്പള പഞ്ചായത്തിൽ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ടോൾ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടൽ നടത്തിയ ആളുകളൊക്കെ ജനകീയമായ ഒരുപക്ഷെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കുന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് 60 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു ടോൾ ഗേറ്റ് എന്നാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ടാണ് തലപ്പാടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആരിക്കാടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തലപ്പാടിയും ആരിക്കാടിയിലുള്ള ദൂരം 22 കിലോമീറ്ററാണ്. അങ്ങനെ തലപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കാസർഗോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 സ്ഥലത്ത് ടോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാസർഗോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുമ്പളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി കച്ചവടപരമായി
ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മംഗലാപുരത്തെയാണ്. ഒരാൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടിടത്ത് ടോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതിയാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആരാധനാലയങ്ങൾ, ഫിഷറീസ് സ്കൂള്, CHC എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓൾഡ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഓൾഡ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ റോഡാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകേണ്ടവർക്ക് ഒരു അണ്ടർപാസ് കൊടുത്തില്ല, ഫ്ലൈയിങ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ പിന്നെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റെയിൽവേ ഗേറ്റും പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ ഇവിടെ അടച്ചുപൂട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് റെയിൽവേ ഇവർക്ക് ഈ കടപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. ആ റോഡും കൂടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ആ റോഡും കൂടി ഇല്ലാതെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കാതെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചില ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, ലിങ്ക് റോഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് റോഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ജനങ്ങളെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ പുഴയുടെ അക്കരയും ഇക്കരയും ജനത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദ്രസയിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി, സ്കൂളിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി, ആരാധനാലയത്തിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാതെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ രഞ്ജിത്ത്, റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസാണ്. AK ആരിഫാണ്, സമര സമിതിയുടെ കൺവീനറാണ്. ഈ ആരിക്കാടി ടോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ സമര പോരാട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുള്ളത്. കേവലം 20 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു ടോൾ ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് റോഡിലൂടെ കടന്നു വരുന്നവർക്ക് 60 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലൊരു ടോള് എന്നുള്ള ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ടോള് ഈടാക്കുന്ന 20 കിലോമീറ്ററിൽ ടോൾ ഈടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കൃത്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ സർവീസ് റോഡ് ആ സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിൻ്റെ പകുതിയിലാണ് ടോള് വരേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മേഗാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സമയബന്ധിതമായി അവർ ആ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് ആ മേഗാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട പൈസ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ സമരമാണ്. ഇവിടെയുള്ള നീതിപീഠത്തിനറിയാം, ഇവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കറിയാം, ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കറിയാം ഇത് ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ്. അനീതിക്കെതിരെയുള്ള അന്യായമായ ഈ ടൂൾ ബൂത്തിലുള്ള സമരമാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ അധികാരികൾ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1-2 ആളുകൾക്കെതിരെ PDPP ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് ജാമ്യം ഇന്നലെ 2 പേർക്ക് ലഭിച്ചു. നിരവധി ആളുകളെ പേരിൽ കേസെടുത്തു. 6-7 കേസുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു. എങ്കിലും കേസായാലും ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസായി ജയിലിലടച്ചാലും ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഈ ടോള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ ശക്തമായ സമര പോരാട്ടവുമായി സമരസമിതിയും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികൾ, MLA-മാരടക്കമുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു 250ഓളം ആളുകൾ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. നാളെ നിയമസഭ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിയമസഭയിൽ ബഹുമാന്യനായ ഈ സമരസമിതിയുടെ ചെയർമാൻ, ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ MLA ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയെ ബോധിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി ഈ ജില്ലയിലെ 5 MLA-മാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് നിരന്തരമായ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം.